Guys, it's me Subhash Joshi from NEB Resource. Today I am discussing about important questions of human biology on the basics of NEB syllabus. And human biology asks 14 marks in your examinations, where MCQ asks 2 marks and MCQ carries 1 marks in your examinations, and total marks 2 marks asks MCQ in your examinations, and short answer question asks in biology subject short answer question carry 4 marks in your examinations, where short answer question short answer question asks one short question asks from human biology, and long answer question one long question asks from human biology in or, and total marks 14 marks. And in human biology there are following systems are involved. First one is digestive system, second one is respiratory system, third one is circulatory system, and fourth one is excretory system, fifth one is nervous system, sixth one is reproductive system. And in our the chapter in or the chapter recently asked from your NI, and so we are discussing about, first of all we are discussing about human biology. Human biology भनेर हजुरले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ ह्युमन बायोलोजी भने चाहिँ हजुरहरुले हेर्नु है गाइजहरु, ह्युमन बायोलोजी भनेर चाहिँ हजुरहरुले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ ह्युमन बायोलोजी हेर्नु है गाइजहरु. ह्युमन बायोलोजी भने चाहिँ ह्युमन्स मिन्स हैन, ह्युमन्स मिन्स दोज टाइप्स अफ अर्गानिजम इन द अर्थ which have will develop systems like digestive system, respiratory system, etc. And human biology means bio means life and logy means study. The study of the human life is also known as human biology, and there are 6 systems involved in human biology in our syllabus. So first of all we are discussing about digestive system, and digest mean any food breakdown into complex form to simple form. Digestive means the process, digestion means the process of breakdown of complex food substance into simple food substance by the presence of various enzymes is also known as digestion. And the involves organ in the digestive system is also known as system. Digestive system is associated in alimentary canal. Do you know about alimentary canal? In human, alimentary canal is measured in 8 to 10 meter in long, and alimentary canal is starting from mouth to anus, and it is long, tubular, and barren diameter. And so alimentary canal consists basically, first one is mouth, second one is vestibule, and third one is buccal cavity, fourth one is esophagus, fifth one is stomach, sixth one is small intestine, seventh one is large intestine, and so on. And so digestive system बाट तपाईको चाहिँ एनईबी को सिलेबस अनुसार चाहिँ कस्तो क्वेशन सोध्ने गरेको भने चाहिँ हैन, ड्र द लेभल डायग्राम अफ डाइजेस्टिभ सिस्टम. डाइजेस्टिभ सिस्टम को चाहिँ लेभल डायग्राम गर्नुस्, त्यो पार्ट्सहरु दिनुस् र हैन डिस्क्राइब एक्सप्लेन द पार्ट्स इन डिटेल. यिनीहरु पार्ट्सहरुको बारेमा चाहिँ डिटेल्समा चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु भनेर चाहिँ तपाईको चाहिँ उसमा चाहिँ एनईबी को सिलेबसमा सोध्छ. अब डाइजेस्टिभ सिस्टमको पहिले चाहिँ फिगर बनाउने, अब फिगर गर्ने भने त्यसपछि त्यो अर्गन्सहरुलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्ने, यो माउथ भनेर त्यस्तो सोध्छ. अनि अर्को चाहिँ भन्छ चाहिँ व्हाट डु यु मीन बाइ फिजियोलोजी अफ डाइजेसन भन्छ हैन. व्हाट डु यु मीन बाइ फिजियोलोजी अफ डाइजेसन भने फिजियोलोजिकल प्रोसेस त्यो कसरी हुन्छ. अब डाइजेसन फिजियोलोजी अफ डाइजेसन भने के हो भन्ने सोध्छ हैन. Describe how protein, carbohydrate and fats digest in humans भन्छ. ह्युमनमा चाहिँ कार्बोहाइड्रेट, फ्याट्स, प्रोटिन्स हैन कसरी डाइजेस्ट हुन्छ भन्नुस् भने हुन्छ. हजुरहरुले चाहिँ टक्क पहिला चाहिँ हाम्रो माउथमा के हुन्छ, सैलिभरी ग्ल्यान्ड हुन्छ, ग्ल्यान्डहरु कुरा गर्ने. त्यसपछि स्टोमचमा चाहिँ ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड हुन्छ है, ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डहरु हुन्छ स्टोमचमा हैन, त्यस्तो सोध्छ. त्यसपछि हाम्रो तल उसमा चाहिँ बाइल जुसले सेक्रेट, बाइल जुसमा चाहिँ त्यहाँ हाम्रो प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, फ्याट्स डाइजेसन गर्ने इन्जाइम हुन्छ हैन. तपाईले चाहिँ त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्छ. लिभरले चाहिँ बाइल जुस सेक्रेसन गर्छ हैन. पेनक्रियाटिक जुस हुन्छ, पेनक्रियाटिक जुसमा बोथ त्यहाँ चाहिँ हुन्छ हैन. अब तपाईले यहाँबाट डाइजेस्टिभ सिस्टमबाट बुझ्नु पर्ने भनेको चाहिँ, अनि इफ प्यान्क्रियास वाज रिमुभ्ड हाउ अफेक्ट द डाइजेस्टिभ सिस्टम हुन्छ. प्यान्क्रियासलाई रिमुभ गर्यो भने डाइजेस्टिभ सिस्टम कसरी हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ
प्रोटिनहरु हैन पछाडी आएको प्रोटिनहरु फ्याटहरु हैन फ्याट्सहरु तिनीहरु चाहिँ डाइजेसन हुँदैन प्रोटिनमा किनकि तिनीहरुलाई डाइजेस्ट गर्ने खालको इन्जाइम हुन्छ पेनक्रियासले हामीले रिमुभ गर्ने चाहिँ फुड नै डाइजेस्ट हुँदैन हैन त्यसो प्रोबाबिलिटी डाइजेस्ट सिस्टममा असर पर्छ भन्ने थाहा पाउनुपर्यो त्यसपछि तपाईले बुझ्नुस् कि रेस्पिरेटरी सिस्टम भने के हो भनेसी कुनै पनि द प्रोसेस कुनै पनि एउटा एनर्जीको मोलिक्युल जस्तै ग्लुकोजलाई टुक्र्याएर हैन भने एनर्जी चाहिँ एटीपी को फर्ममा चाहिँ एनर्जी चाहिँ निकाल्ने प्रोसेसलाई के हुन्छ रेस्पिरेसन भन्छ रेस्पिरेसन बेसिकली टु टाइप्स हुन्छ वाट आर द डिफरेन्स बिट्विन एरोबिक एन्ड एनारोबिक रेस्पिरेसन हुन्छ एरोबिक भने प्रेजेन्स अफ अक्सिजनमा चाहिँ कुनै पनि मोलिक्युल टुक्रिनुलाई चाहिँ एरोबिक भन्छ एनारोबिक भने नट प्रेजेन्स अफ अक्सिजन भयो हैन त्यो त सानो लोअर अर्गानिजममा हुन्छ अब डाइजेस्टिभ सिस्टमबाट तपाईको अगाडि सोधिहाल्यो भने कसो सोध्छ टक्क त्यो पार्ट्सहरु लेबल गर्छ एबीसीडी भन्छ हैन त्यो एबीसीडी को फंक्सन के हो अब एसिडले प्रोड्युस गर्ने इन्जाइम कुन हो हैन अहिले हामीले त्यसलाई रिमुभ गर्यो भने के हुन्छ त्यस्तो टुक्रे सोध्छ अहिले के एनबी सिलेबसमा त्यस्तो सोध्ने हो त्यो भन्दा बढी सोध्दैन एमसीक्यू सोध्ने त्यो जितको सम्दा हार्डपार्टलाई के हुन्छ इनामेल हो हैन त्यसपछि इन्जाइमहरु पहिला एउटा मान्छेले खायो भनेसी पहिला अब इन्जाइमहरु कुन पहिला डाइजेस्ट हुन्छ करेन्ट सिक्वेन्सहरु आधारमा लेख्नु त्यस्तो सोध्ने हो हैन अब त्यस्तै हो अब एकदि ग्यास्ट्रिक गरालाई चाहिँ रिमुभ गर्यो भने चाहिँ कुन हार्मोनले काम गर्न छोड्छ अब त्यस्तो सोध्छ त अहिले त्यो चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ प्रिपरेसन गर्न पर्यो अब हामी जाम है गाइजहरु अब हामी जाम रेस्पिरेटरी सिस्टमको त्यही हो हाम्रो जुन चाहिँ पहिला के हो हैन फेरिङ्स हैन ल्यारिङ्स भयो हैन ल्यारिङ्स तिनीहरुको ल्यारिङ्सहरु कुरा गर्नु पर्यो हैन त्यसपछि ब्रोन्काइहरु तिनीहरु हैन त्यस एल्भोलिहरु लङ्सको चाहिँ पुरै पार्टहरु दिएर हैन यो के हो यसको काम के हो हैन एल्भोली र पेडुरा तिनीहरुलाई रिमुभ गर्यो भने के हुन्छ भन्छ अब यहाँबाट सोध्ने भनेको चाहिँ फिजियोलोजी अफ रेस्पिरेसन भन्छ हैन फिजियोलोजी कसरी हुन्छ रेस्पिरेसन त्यो कन्सन्ट्रेसन हुन्छ नि CO2 को O2 को कन्सन्ट्रेसन हैन मेकानिजम भन्छ त्यसलाई नि रेस्पिरेसन फिजियोलोजीलाई अनि इन्स्पिरेसन हैन रेस्पिरेसनमा के डिफरेन्स छ त्यस्तो सोच्छु इन्स्पिरेसन र रेस्पिरेसनमा के डिफरेन्स छ हैन त्यसलाई हार्ट एब्डोमिनल क्याभिटी के हुन्छ त्यस्तो सोध्ने हो रेस्पिरेसनबाट त्यो भन्दा बढी हजुरहरुलाई एक्जाममा चाहिँ सोध्दैन है तैले चाहिँ त्यो फिजियोलोजी अफ रेस्पिरेसनको र त्यो डायग्राम बनाएर रेस्पिरेसनको चाहिँ पार्ट्सहरु चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने अनि अथवा त्यो सिस्टमेटिक चार्टमा सोध्यो भने चाहिँ त्यही हो तपाईलाई चाहिँ टक्क दिन्छ त्यो दिने हो अनि त्यसको नाम के हो अनि त्यसको फंक्सन के हो त्यस्तो सोध्छ यो पनि हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टम पनि सक्यौं अब हामी जाम सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी मिन ब्लड सप्लाई कसरी ब्लड सप्लाई हुन्छ जस्तै त्यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम आउने बित्तिकै हाम्रो त्यहाँ चाहिँ सबभन्दा बढी यो रेस्पिरेटरी सिस्टमको सबभन्दा बढी मेन प्रिन्सिपल अर्गन भने लङ्स भयो अब त्यसपछि सर्कुलेटरी सिस्टमको सबभन्दा प्रिन्सिपल अर्गन भने के हो हार्ट हो हैन हार्टको बारेमै हो त्यहाँ स्टडी गर्ने सर्कुलेटरी भने ब्लडको सर्कुलेसन कसरी हुन्छ हैन त्यसरी ब्लड हाम्रो सर्कुलेसन हुन्छ इम्प्योर प्योर अब हैन तपाईले त्यसरी बुझ्नुपर्छ हैन अब राइट अर्टिकलमा के हुन्छ राइट अर्टिकलमा अब सुपरियर भेना काभा इन्फेरियर भेना काभा सुपरियर भेना काभाबाट कहाँको ब्लड आउँछ इन्फेरियर भेना काभाबाट कहाँको ब्लड आउँछ त्यहाँबाट सोध्ने भनेको इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ द हार्ट हो हार्टको इन्टरनल स्ट्रक्चर सोध्ने ड्र लेभल डायग्राम सोध्ने हो अब तपाईले एसिन अब त्यो पहिला चाहिँ अब त्यो सोध्यो भनेपछि चाहिँ तपाईको त्यो भल्भहरु ट्राइकास्पिड भल्भ कहाँनेर हुन्छ त्यो सोध्ने हैन अब लोकेसन मिट्रल भल्भ कहाँनेर हुन्छ त्यो सोध्ने अब राइट अर्टिकलमा चाहिँ हैन सुपरियर भेना काभाबाट चाहिँ इन्फेरियर माथाबाट चाहिँ माथि टाउकोबाट रगत आउँछ हैन इन्फियर रगत सुपरियरबाट इन्फियर रगत चाहिँ लेग्सबाट आउँछ त्यसपछि राइट अर्टिकलमा जान्छ राइट अर्टिकल पछि के आउँछ लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जान्छ लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट कहाँ जान्छ तपाईको भन्नुस् त गाइजहरु लेफ्ट भेन्ट्रिकल पछि लङ्समा जान्छ लङ्समा किन जान्छ भने चाहिँ ब्लडलाई चाहिँ अक्सिजनेट गर्न जान्छ किनकि अगाडि ब्लड डिअक्सिजनेट हुन्छ त्यसपछि ब्लड अक्सिजनेट भइसक्यो आउँछ लेफ्ट अर्टिकलमा आउँछ लेफ्ट अर्टिकलबाट के जान्छ लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जान्छ लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट कहाँ जान्छ हाम्रो ब्लडको विभिन्न भागहरुमा जान्छ त्यहाँ कुन भल्भहरु हुन्छ कुन भल्भले के बोक्छ त्यस्तो सोध्ने हो है गाइजहरु त्यो भन्दा बढी सोध्दैन तपाईलाई रेस्पिरेटरी सिस्टमबाट त्यो चाहिँ ओइ सर्कुलेटरी सिस्टमबाट त्यो सर्कुलेसन अनि तपाईको चाहिँ सबभन्दा बढी अहिले सोध्ने भनेको चाहिँ हैन अ पर्सन ह्याभ हैन एसिया नोट इज ड्यामेज एसिया नोट चाहिँ जे ड्यामेज भयो अनि यसको चाहिँ पोसिबिलिटी यसलाई चाहिँ हामीले कसरी सोलुसन गर्न सक्छौं भने चाहिँ त्यही हो हामीले त्यहाँ चाहिँ के राख्नुपर्छ आर्टिफिशियल पेसिमेकर हाल्नुपर्छ आर्टिफिशियल पेसिमेकरको काम के हो त्यसले के गर्छ भने चाहिँ त्यसले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ हाम्रो हर्टलाई चाहिँ रिल्याक्सेसन गराउँछ हैन त्यो अनि हाम्रो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सहरु हर्टलाई दिने काम गर्छ अब हैन आर्टिफिशियल पेसिमेकर त्यो एसिया नोटलाई चाहिँ नेचुरल पेसिमेकर भन्छ किनकि नेचरकै रुममा पहिला हाम्रो
उबाटै बनेको उनीहरूले त्यसलाई नेचुरल पेसिभ मेकर बन्यो त्यसलाई आर्टिफिसियल पेसिभ मेकर हाल्न सकिन्छ भन्ने त्यस्तो सोल्युसन सोध्यो अनि हाउ हैन हाउ हार्ट बिट कन्डक्सन त्यही हो एसए नोडले चाहिँ इम्पल्स गर्ने हो त्यसपछि पुङ्किन चाहिँ फाइबर हैन बन्डल अफ हिजबाट सिधै जाने हो एबी नोडले रिसिभ गर्ने हो त्यसपछि हाम्रो उसमा चाहिँ पुरै पुङ्किन फाइबरको माध्यमबाट सब ठाउँमा चाहिँ के हुने हो रिलिज हुने हो त्यसलाई चाहिँ भन्छ अब यहाँबाट सोध्ने भने चाहिँ सर्कुलेटरी सिस्टमबाट त्यो भल्भहरूको बारेमा त्यो सोध्छ अनि कुन ठाउँमा कुन ब्लड हुन्छ त्यस्तो सोध्ने हो अनि तपाईँको त्यो भल्भ पुनेर के कुन भल्भ पाइन्छ त्यस्तो सोध्छ अनि मुटुको चाहिँ डायग्राम दिन्छ एबिसिडी हर्ट त्यो दिने हो अनि त्यसपछि हर्ट डिफरेन्स बिट्विन एएनबी राइटरिकल लेफ्टरिकल हैन तिनीहरूको त्यो कुराहरू सोध्ने हो तपाईँले त्यति बुझ्नुपर्छ है ल अब रेस्पिरेटरी सिस्टम अब हामीले सर्कुलेटरी सिस्टम पनि सक्यौँ अब हामीले एक्सक्रेटरी भने हाम्रो शरीरमा चाहिँ हाम्रो यो मेटाबोलिक एक्टिभिटी हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ लास्टै वेस्ट प्रडक्ट हुन्छ जस्तै हाम्रो एमोनिया कन्टेनिङ वेस्ट प्रडक्ट जस्तै युरिनहरू तिनीहरू हुन्छ तिनीलाई चाहिँ एक्सक्रेट गर्नु पर्यो वेस्टलाई फाल्नु पर्यो अब त्यसमा चाहिँ हाउ किडनी एक्ट एज अ होमोस्ट्याटिक्स अर्गान भन्छ किनकि होमोस्ट्याटिक बिकज इट्स ब्यालेन्स आवर बडी टेम्परेचर हैन हाम्रो बडी टेम्परेचरलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने होमोस्ट्याटिक अर्गान भन्यो नि किडनीलाई हेल्प गर्ने अर्गानहरू के हुन् स्किनहरू तिनीहरूको बारेमा चाहिँ हजुर डिस्क्राइब गर्नुभयो किडनीको चाहिँ स्मल के हुन्छ नेफ्रोन भन्छ हैन अनि माइन्डको स्मल के भन्छ न्युरोन हैन तपाईले यस्तो बुझ्नुपर्छ न्युरोनहरु सेल्सहरु सबभन्दा ठुलो सेल भने न्युरोन हाम्रो शरीरको एक्सक्रेटरी सिस्टमबाट गाइजहरु एक्सक्रेटरी मिन एक्सक्रेट भने निष्कासन गर्नु हैन एक्सक्रेटरी सिस्टमबाट तपाईको त्यही एक्सक्रेटरी सिस्टमको प्रिन्सिपल अर्गान भने के हो किडनीको स्मलेस्ट युनिट भने के हो हैन नेफ्रोनको तपाईले चाहिँ डायग्राम भने ड्र द लेभल डायग्राम अफ द नेफ्रोन भन्छ अथवा नेफ्रोनको पार्ट्सहरु दिएर त्यो क्या कुन के डाइजेसन हुन्छ त्यस्तो सोध्ने हैन तपाईले चाहिँ अनि माथि बोमेन्स क्याप्सुलहरुमा के हुन्छ अब त्यहाँबाट सोध्ने भनेको त्यही नै हो अत नेफ्रोनहरु त्यो हैन नेफ्रोनको स्ट्रक्चर बुझ्नु पर्यो हजुरहरुले नेफ्रोन चाहिँ कसरी त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्छ है हजुरहरुले नेफ्रोन एक्सक्रेटरी अब भयो एक्सक्रेटरी सिस्टमबाट भन्छ अब मिक्टुरेसन भने के हो त्यो मिक्टुरेसनको बारेमा बुझ्नु पर्यो है यो मिक्टुरेसन भयो अनि हाम्रो चाहिँ एलएस अफ किडनी दिएर टक्कै एलएसहरुको किडनी दिने त्यसपछि एबिसिडी पार्ट गर्ने तिनीहरु नाम देऊ अनि तिनीहरु डिफरेन्स के छ त्यस्तो सोध्ने हो है एक्सक्रेटरी सिस्टमबाट हजुरहरुले यस्तो बुझ्नु होला त्यसपछि एक्सक्रेटरी सिस्टमबाट सबभन्दा सोध्ने भनेको चाहिँ मेकानिजम अफ युरिन फर्मेसन युरिन कसरी फर्मेसन हुन्छ भन्दा हाम्रो शरीरमा चाहिँ दिनमा कति धेरै लिटर फर्मेसन हुन्छ त्यसमध्ये चाहिँ जो नराम्रो वेस्ट प्रोडक्ट हो त्यो डिफ्युजनहरु पहिला बोमेन्स क्याप्सुलमा हुन्छ नि त्यो प्रेसरहरु त्यो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिने प्रेसरहरु तिनीहरुको बारेमा चाहिँ हजुरले कुरा गर्नु पर्यो त्यहाँ सर्कुलर एक्सक्रेटरी सिस्टमबाट हैन एक्सक्रेटरी सिस्टम भने चाहिँ मेकानिजम युरिन फर्मेसन र नेफ्रोनको हैन नेफ्रोनको चाहिँ स्ट्रक्चर बुझ्नु पर्यो अब नर्भस सिस्टम भने हाम्रो नर्भ्सहरु इम्पल्सहरु हाम्रो यो इन्फर्मेसनहरु कसरी कलेक्टिभ हुन्छ हाम्रो माइन्डको त्यही नर्भस सिस्टमबाट चाहिँ सोध्ने भनेको चाहिँ स्ट्रक्चर अफ ब्रेन सोध्ने हो सबभन्दा बढी स्ट्रक्चर अफ ब्रेन अनि हैन कन्डक्सन अफ इम्पल्स कसरी जेनेरेट हुन्छ हाम्रो माइन्डमा त्यस्तो नर्भस सिस्टमबाट त्यो के प्लस आयनहरु तिनीहरु कुराहरु गर्नु पर्यो नर्भस सिस्टम हैन तपाईले यो नर्भस सिस्टम चाहिँ बुझ्नु पर्यो नर्भस सिस्टमबाट उति क्वेशन त्यहाँ सिनाप्सिस दिन्छ सिनाप्सिसको अहिले प्रोसेस धेरै पटक सोधे सिनाप्सिसको लाइब्रेरी दिया त्यो डिफरेन्स बिट्विन के छ त्यसले के गर्छ भन्छ अथवा हाम्रो माइन्डको एबीसीडी लोबर हुन्छ अनि त्यो सेरेब्रल अब माइन्ड एकछिन है सर्कुलेटरी सिस्टममा तपाईको त्यो पेरिकार्डियम हैन पेरिकार्डियम फ्लुइडले के गर्छ त्यो सोधे पनि रेकर्ड छ अनि अर्को चाहिँ यहाँ एक्सक्रेटरी सिस्टममा चाहिँ हाम्रो माइन्डलाई के हुन्छ सेरेब्रल फ्लुइड हुन्छ अब रिङोटा लाग्ने भने त्यही हो हाम्रो माइन्डमा चाहिँ घुमिरहेको सेरेब्रल फ्लुइडको ब्यालेन्स मिलाउनु चाहिँ हाम्रो माइन्ड गर्ने हो नर्भस सिस्टमबाट अनि त्यो ब्रेनको स्ट्रक्चर तपाईले बुझ्नु पर्यो है गाइजहरु नर्भस ब्रेनको स्ट्रक्चर र हैन कन्डक्सन अफ इम्पल्स कसरी जान्छ जेनेरेट अफ इम्पल्स इन आवर नर्भ सिस्टम यो चाहिँ यति बुझ्नु भयो भने हजुरहरुको जिन्दगी बन्यो गाइजहरु के भन्यो रे जिन्दगी बन्यो अब हामी जाम है रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा चाहिँ म हजुरहरुलाई गाइज कस्तो भन्न चाहन्छु भनेपछि रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा चाहिँ हैन रिप्रोडक्टिभ सिस्टमबाट सोध्ने भनेको अहिले बेसिकली सबभन्दा बढी सोधेको चाहिँ कस्तो भन्नाले ड्र द लेभल डायग्राम अफ द मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम हैन ड्र द लेभल डायग्राम अफ द मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम एन्ड मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा चाहिँ लेभल डायग्राम भन्नु अनि डिस्क्राइब इन्भल्भ्स पार्ट्स इन्भल्भ्स अर्गानहरु डिस्क्राइब के हुन्छ नि इन्भल्भ्स अर्गानहरु डिस्क्राइब गर्नु रिप्रोडक्टिभ सिस्टम सोध्नुमा अब यहाँबाट सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट भन्दा महा इम्पोर्टेन्ट रिप्रोडक्टिभ सिस्टमबाट सोध्ने भनेको चाहिँ मेन्सुरेसन साइकल कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ सोध्छ अहिलेको लेटेस्ट अनुसार बुझ्नुभयो कि नै गाइजहरु पछाडी हाम्रो त्यो पिट्युटरी ग्ल्यान्डहरु हैन पिट्युटरी ग्ल्यान्डहरु अरु अब थाइरोइड ग्ल्यान्डहरु हैन तिनीहरुबाट पनि सोध्छ हैन मास्टर ग्ल्यान्ड हैन तिनीहरु हैन अब त्यस्तो त्यो चाहिँ हजुरहरुले बुझ्नु पर्यो ग्ल्यान्डबाट नि सोधेको रेकर्ड छ आज चाहिँ मैले सिस्टम मात्रै गर्छु हजुरहरुलाई सिस्टम चाहिँ योसँग राम्रोसँग पढ्नु होला गाइज हस् धन्यवाद एनबी रिसोर्स एपलाई चाहिँ हजुरहरुले डाउनलोड गर्नु होला त्यहाँ धेरै नोटहरु पाइन्छ नोटदेखि लिएर प्लेटफर्म भिडियोहरु अनि क्विजहरु खेल्न पाइन्छ अनि हजुरहरुले धेरै हेल्पफुल हुन्छ मलाई पनि एनबी रिसोर्सबाट धेरै हेल्पफुल हुन्छ गाइजहरु हजुरहरुले एनबी रिसोर्स लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नु होला मलाई यसै गरेर
अरू भिडियो हाल्नु नि एक नम्बरमा के हो एउटा प्राउड फिलिङ होस् के बुझ्नु भने गाइजहरु बाइ गाइज